has Hina, has Sir Raza Ansari joined the session yet? Are we ready to begin? چلے مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی سیٹ اپ کر رہے ہیں. احمد فاروق، میں نوا میں پڑھاتی نہیں ہوں، میں میڈیا ٹیم کے ساتھ ہوں. اینڈ I've been with NOAA since 2019. پہلے خود میں اسٹوڈنٹ تھی اور پھر میں نے ایڈمنسٹریشن، میڈیا اور کچھ عرصہ میں نے پڑھایا بھی تھا. تو NOAA میڈیا ٹیم آپ ہوسٹ ہیں. whenever Sir Raza is ready, let's start the session. تب تک ہوپ فلی آپ سب کا رمضان اچھا جا رہا ہے اور افطار کے بعد زیادہ نیند نہیں آ رہی، لیکن اس سیشن کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنے موبائل سے لے سکتے ہیں. جی آئی فون سے جو میسج آیا ہے، جی آج کرنٹ افیئرس کا انالیسس ہونا تھا، بٹ میں نے جیسے پہلے مینشن کیا ڈیو ٹو سم انفورسین سرکمسٹانسز آج اسلامیات کا سیشن ہوگا. کرنٹ افیئرس کا انشاءاللہ کل ہوگا، اور ہم آپ کے ساتھ سارے جو ہیں چینج ڈیٹیلز اور سب کچھ پھر شیئر کر لیں گے. میں نے چیٹ میں بھی شیئر کیے، میں پھر سے شیئر کر لوں گی. ہمارا اسکیجول تھوڑا سا چینج ہوا ہے، بٹ ڈونٹ وری، آپ کا کرنٹ افیئرس کا سیشن ہوگا انشاءاللہ کل ہی ہوگا سر فرید کے ساتھ. اینڈ سوری فار دا ڈیلے ٹوڈے. We're waiting for Sir Raza to join us and start the session. احمد فاروق، انگلش امپروو آپ کی ریڈنگ سے ہوگی اور پریکٹس سے ہوگی. تو آپ کا جن سے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ آپ انگلش میں بات کریں گے، لیکن وہ بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی انگلش جو ہے ہائی لیول کی ہو نا. سو یو شوڈ اسپیک انگلش ود پیپل ہو آر فلوئنٹ ان انگلش. بک ریڈنگ, watch some good English shows, but the main thing is practice. Practice for any language is important. میری انگلش اچھی ہے لیکن میری اردو بہت بری ہے خراب ہے، اور پٹھان ہو کے اکثر میرے مونس مذکر بہت اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. تو میں اس عمر میں بھی آ کے اپنی جو ہے نا اردو امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بیسک گرامر آپ کی ریڈنگ سے ہوگی. پریکٹس لینگویج کا اٹس آل اباؤٹ پریکٹس زینب. سو the more you practice, the more it'll improve. Focus on your spelling, focus on your punctuations, and I think speaking اور especially typing میں سادیہ اب آپ میسج میں بھی جس طرح آپ میسج کرتے ہیں نا، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ میسج میں بھی گرامیٹیکلی کریکٹ انگلش استعمال کریں. جی احمد آئی کین انڈرسٹینڈ. وہ اردو بیکمز ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ فار پٹھان. ہم جتنا بھی کوشش کریں تو ہماری جو ہے یہ مونس مذکر نہیں ٹھیک ہوتی. مشکل کام ہے. بٹ there is a famous saying by teachers that Pathans can't speak Urdu correctly, but in English they are top level. جی I can understand that because ہمارے لیے انگلش بہت آسان ہے لیکن اردو کافی مشکل ہے. السلام علیکم میم. Sir Raza is joining us in a couple of minutes. چلے تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بس ہم ویٹ کر رہے ہیں سر رضا کا. For those of you who are joining now, I would like to apologize for the inconvenience and for being a little late. We are going to have an Islamiyat session
today instead of current affairs due to unforeseen circumstances, اور کل انشاءاللہ ہم current affairs کا session رکھیں گے سر فرید کے ساتھ. So I will send the details in the chat again. So تھوڑا سا ہمارے schedule میں change ہے کہ آج اسلامیات کا ہوگا، پھر کرنٹ افیئرس کا، پھر پاک افیئرس، اور لاسٹ پھر سیٹرڈے کو یہ ہمارا جنرل سائنس کا سیشن ہوگا. سو آئی سی کہ سر رضا انصاری ہیز بین میڈ the co-host right now, and I'd like you all to welcome him. He is one of our esteemed faculty members. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو already پتا ہوگا کہ سر رضا انصاری کافی عرصے سے اسلامیات پڑھا رہے ہیں، and he's doing a great job ماشاء اللہ. ان سے پڑھ کے بہت aspirants allocate ہوئے ہیں، and we're hoping to have a very fruitful session today. And sir, whenever you're ready, I'll hand over the session to you. So again, for all of you who are joining, آج کا ہمارا سیشن اسلامیات کا ہوگا due to some last minute unforeseen circumstances. So, and I would like to actually thank Sir Raza Ansari ki itne short notice pe he has made himself available. So sir, if you are listening, thank you so much for making yourself available and taking the session today at such a short notice and such last minute notice, because نہیں تو پھر ہمیں آج کا سیشن کینسل کرنا پڑتا. سو سر رضا انصاری از ایکچولی سیونگ آور ویبینار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ورڈز. کیسی ہیں آپ لوگ؟ سارے ٹھیک ہیں؟ چلیے سر، I'll hand over the session to you. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو سر. اوکے. So assalamu alaikum everyone, how's you, how's your Ramzan and how's your webinars? تو خیر یہ بھی ہماری ایک پریکٹس ہوتی ہے. انشاءاللہ جب آپ بھی سی ایس پی بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایٹ دی 11th hour جب باس میٹنگ رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ 24/7 اویلیبل ہوتا ہے سرکار کی خدمت میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی اسی طرح سے پھر خدمت کریں گے، اور اٹس پارٹ آف لائف. تو خیر میم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ سر جو ہے وہ تھوڑا سا بیزی تھے، تو اٹس اوکے. اسلامک اسٹڈیز کا پیپر بھی ایسا ہے کہ آج کل تو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے نا. تو خیر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ پڑھنا تھا، ڈسکس کرنا تھا، اور پھر میں آپ لوگوں کی کیوریز بھی لے لوں گا. ویسے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب یہ پیپر ہوا نا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سر پیپر بڑا ڈیفیکلٹ تھا یا پیپر کا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. دیکھیں پہلا فیکٹ تو یہ ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ ایگزام کا ٹرینڈ واقعی چینج ہوا ہے. اب یہ روایتی ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا پیپر تو رہا ہی نہیں جس میں ہم کہیں کہ صرف جو ہے وہ آیات اور احادیث لکھ دی جائیں تو ہم مینیج کر لیں گے. ہم نے ویسے جو نوا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ پریپریشن بھی اسی طرح سے کی تھی کہ اسلام ورسز ویسٹ، اور کس طرح سے ہم اسے جو ہے وہ ماڈرن ڈے میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو دوسری بات کہ جس طرح کے آج کل کویشچنز آ رہے ہیں نا، آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے ابھی بھی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر کوئی ایک بک بتا دیں جو ہم پڑھ لیں. یار آپ مجھے خود بتائیں کہ ایسے پیپرز کو دیکھ کے کسی ایک بک سے تیاری کوائٹ امپاسبل ہے. ہم لوگ ایک ہی کام اب کر سکتے ہیں، ریٹن پریکٹس. اب ہر بندہ کہتا ہے نا انالیٹیکل بیسڈ پیپر ہے اور انالیسس والا پیپر ہے، تو یہ کس طرح سے بلڈ ہوگا؟ یہ ریٹن پریکٹس کے ساتھ بلڈ ہوگا. تو میری آپ کو اب ایک ہی ایڈوائس ہے کہ اگر آپ لوگ اسلامک اسٹڈیز کو پاس کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ایگزام کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو ریٹن پریکٹس سٹارٹ کر لیں. اور
ऑब्वियसली रिटन प्रैक्टिस कैसे होती है कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तब आपका एनालिसिस बिल्ड होगा। अभी मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल टू नेशन थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आप मुझे खुद बताएं कि अगर एनालिसिस हमें करना आता होगा तो मैं कम से कम इस क्वेश्चन को इस्लामिक स्टडीज की तरह अटेम्प्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो भी 2027 वाले हैं, तो कीप इट इन माइंड कि अब हम रिटन प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आप लोगों के साथ पेपर डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद जो है वो फिर मैं आप लोगों की क्यूरीज भी ले लूंगा, है ना। एमसीक्यूज करने का तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ कि हमें किस तरह से सिस्टमेटिक वे में इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो था कि provide a comparative and critical analysis of the human rights granted by Islam with those enshrined in Universal Declaration of Human Rights। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है? तो हम जरा डिस्कस कर लें कि इसमें एग्जामिनर क्या दो बातें पूछना चाह रहा है। आपने नोट किया है? इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी, ओके मुसरत, मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव एनालिसिस एंड क्रिटिकल एनालिसिस? देखें, दो चीजें हैं ना। ऑब्वियसली मानूर, क्यों नहीं, आपका वो एलएमएस एक्टिव होगा, उसके ऊपर आपका जो है ये सारी चीजें। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि ये देखें, आपको शो हुआ है स्क्रीन पर? तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि कैन यू इलेबोरेट कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल एनालिसिस। देखिए, दो बातें पूछी गई है ना, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है कि जिस तरह हम टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं कर रहे होते कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए यूडीएचआर और इस्लाम दोनों की एक एक बात को लेना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मुसरत, अगर हम कहते हैं कि भाई यूडीएचआर में इन्होंने कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी दिया है, तो मुझे कंपैरिजन करना चाहिए कि इस्लाम ने ये कब दिया है। इसके अंदर एक अच्छी अप्रोच ये भी होती है कि आप एक टेबल बना लें। अगर टेबल नहीं बना सकते तो कंपैरेटिव एनालिसिस की हेडिंग बना ली जाएगी। और इसी तरह फिर क्रिटिकल एनालिसिस, उसके अंदर फिर हमने अपनी ओपिनियन भी देनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अपनी बुक में कहते हैं कि जी, वेस्ट को जो बात आज 20वीं सदी में समझ आई इस्लाम में, क्योंकि ये इल्हामी तालीमात हैं, तो हमें 1400 ईयर्स अगो बता दी गई थी। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? कुदरतुल्लाह, सबसे पहले तो हम एक इंट्रो बना लें। इंट्रो में हम बताएं कि इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, यूडीएचआर क्या है, और इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। उसके बाद फिर आप लोग जो है वो बेशक पहले यूडीएचआर को इलेबोरेट करते हैं कि यूडीएचआर क्या है, ये कब आया, यूडीएचआर में जो है वो कौन कौन से राइट्स को इलेबोरेट किया गया। वैसे लकीली कहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे इस्लामिक स्टडीज़ की क्लास में पढ़ा हुआ है। यार, आपको समझ आया कि कंपैरिजन कैसे होता है? जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि आप बेशक कंपैरेटिव एनालिसिस की हेडिंग बनाएं
اور اس کے اندر پیراگراف کی فارم میں لکھ دیں یا کمپیریٹیو انالیسس کی ہیڈنگ بنا کے اس کے نیچے ٹیبل بنا لیں. مثال کے طور پہ اسلام میں کنسیپٹ آف ایکویلٹی کہ ہم سب لوگ تخلیق کے اعتبار سے برابر ہیں، اور انہیں یہ بات 1948 میں سمجھ آئی. اسلام میں ریسزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام کے اندر نیشن ہوڈ صرف اور صرف آن دا بیسس آف ریلیجن ہے، اس کے علاوہ اور عربی اجمی کی کوئی تفریق نہیں ہے. جبکہ UDHR کو یہ بات اپنے آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 30 میں 1948 میں سمجھ آئی. آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن سمجھ آ رہا ہے کہ ہم یہ کمپیئر کریں گے کہ دیکھیں اسلام کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ ڈیوائن تھی اور 1400 سال پہلے ہمیں ملی، جبکہ ویسٹ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہیومن سیولائزیشن کی ترقی کے نتیجے میں ہے اور وہ انہیں 20th سینچری میں سمجھ آئی. تو اس سے ایک تو اسلام کی اتھینٹسٹی بھی ثابت ہوتی ہے، اور دوسرا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو ہیومن رائٹس ہیں وہ بڑے کمپریہنسو ہیں. تو اس طرح سے ہم ان رائٹس کو کمپیئر کر لیں گے. اب میں آپ کو ایسے کوشچن اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ لوگ پیپر میں اگر پھنس گئے تو کچھ ہمیں بیسک فنڈامنٹل رائٹس فنگر ٹپس کے اوپر یاد ہونے چاہیے. پھر آپ نے بھی پڑھا ہوگا جیسے پولیٹیکل رائٹس، جیسے فائنینشیل رائٹس، جیسے لیگل رائٹس، جیسے میرٹل رائٹس. یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں نا، اپنی بک میں بھی پڑھی ہیں. انہی کو ہیڈنگ بنا کے کمپیئر کر لیں. اب مثال کے طور پہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ ایک طرف یہ سارے رائٹس لکھے، 3 کالم بنا لیے. ایک طرف سارے رائٹس لکھے، ایک طرف لکھا اسلامک پرسپیکٹو، ایک طرف لکھا ویسٹرن پرسپیکٹو. کنسیپٹ آپ کو سمجھ آیا؟ اور جو کریٹیکل انالیسس ہوتا ہے بھائی، کریٹیکل انالیسس میں ہم نے اپنی اوپینین بھی دینی ہوتی ہے. تو ہماری اوپینین سے مراد بیسیکلی کیا ہے؟ اسلام کی اوپینین. تو اس کے اندر پھر ہم یہی لکھ دیں گے کہ اسلام نے ہمیں یہ سارے حقوق 1400 سال پہلے دیے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت عرب کے لوگ کس طرح زمانہ جاہلیت سے باہر نکل کر دنیا کی سب سے بڑی سیولائزیشن بن گئے. اور اسلام ایک اچھے معاشرے کی بات کرتا ہے جہاں پہ اسپرٹ آف برادرہڈ ہو، جہاں پہ سیم لائکنگ فار ادرس ہو. اس طرح سے آپ نے اس کا پھر انالیسس دینا تھا. آپ کو سمجھ آیا کہ اس کوشچن میں 4 امپورٹنٹ چیزیں: ایک امپریسو انٹرو، ایک کمپیریزن، ایک کریٹیکل انالیسس، اور چوتھا کنکلوژن. اب 20 مارکس کے لیے ہم کتنے میکسیمم پوائنٹس لکھ سکتے ہیں؟ ویسے تو ایک انڈرسٹوڈ پرنسپل ہے کہ 15 پیراز یا 15 ہیڈنگز ہونی چاہیے. اب اس کوشچن میں 2 باتیں پوچھی گئی ہیں، تو آپ میکسیمم 6 to 8 پیجز کے اندر جتنا کور کر سکتے ہوں اتنا کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کا انالیسس کیسے بلڈ ہوگا؟ ہمارے پاس کون کون سے سورسز ہونے چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر حمید اللہ کی بک اچھی ہے، وہ مل جائے گی. اسی طرح اس کے اندر پروفیسر خورشید احمد نے انالیسس دیا ہوا ہے، وہ بہترین ہے، وہ مل جائے گا. ڈاکٹر مصطفیٰ کا ہے، وہ مل جائے گا، وہ بھی اچھا ہے. تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. آپ کو اس کوشچن میں کنٹمپریری سے ڈیل کرنا ہے کہ UDHR کے جو 1948 میں آرٹیکل 1 سے لے کر 30 تک ہیں، جو دنیا کو آج سمجھ آئی ہے، وہ اگر اسلام نے ہمیں پہلے سے دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ دین بھی اتھینٹک ہے اور اس کی تعلیمات بھی ٹھیک ہیں، جن پر عمل کر کے معاشرے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ دیکھیں اس میں فرق ہے فلسفی کا. آپ نے پوچھا نا انالیسس کیسے بلڈ ہوتا ہے، آپ نے اس میں 3-4 میجر پوائنٹس یاد رکھنے ہیں. نمبر 1، بھئی ویسٹ والوں کو UDHR تک پہنچنے میں آلموسٹ مور دین 700 ایئرس لگے ہیں. یہ بات ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کی تھی کہ ویسٹ کی جو اسٹرگل فار ہیومن رائٹس ہے وہ 1215 میں میگنا کارٹا سے سٹارٹ ہوئی تھی نا. اب آپ دیکھیں کہ میگنا کارٹا سے لے کے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہوتے، جس میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا، فرینچ ریولوشن، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بننے والی لیگ آف نیشنز، UN، اور پھر 1948 میں UDHR ہے. اب آپ نے ذرا کمپیریزن اور انالیسس کے لیے پوائنٹس نوٹ کرنے کہ ویسٹ والوں کو یہ رائٹس حاصل کرنے میں کتنے ایئرس لگے؟ مور دین 700. جبکہ اسلام میں یہ سارے حقوق ہمیں اگر قرآن اور سنت میں ملے ہیں تو قرآن اور سنت کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ جسٹ ود ان 23 ایئرس. تھوڑا سا کمپیریزن سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، پھر یہ جو ویسٹ کے ہیومن رائٹس ہیں یہ بیسڈ کر رہے ہیں ہیومن ایوولوشن پہ، جبکہ اسلام کے جو رائٹس ہیں یہ سارے بیس کر رہے ہیں ڈیوائن آئیڈیالوجی پہ. پھر مزید ہم دیکھتے ہیں تو
इस्लाम क्योंकि इल्हामी दीन है, ये राइट सारे गॉड गिफ्टेड हैं, जबकि वेस्ट में इन राइट्स के लिए प्रॉपर मूवमेंट चली है। आप और कुछ नहीं तो करंट अफेयर में, आईआर में, पोल साइंस में पढ़ चुके हैं कि रेसिज्म को खत्म करने के लिए यूरोप में कितनी एफर्ट्स हुई, जबकि इस्लाम ने रेसिज्म को हिज्जतुल विदा के मौके पर ही खत्म कर दिया। अच्छा, फिर मजीद इंपॉर्टेंट इसमें क्या डिफरेंस है, आप एनालिसिस में बताएं कि इस्लाम में ये सारे हकूक विदाउट सेक्रीफाइसेस मिले हैं, क्योंकि इस्लाम में तोहफतन दिए हैं, जबकि वेस्ट वालों ने ये हकूक हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो आप बता सकते हैं कि हमारा आइडियोलॉजिकल, हमारा फिलोसफिकल डिफरेंस है। अब आपको थोड़ी सी समझ आई कि इन क्वेश्चन को कैसे डील करना था। एक तरफ राइट्स का कंपैरिजन हो जाएगा, दूसरी तरफ आइडियोलॉजी का जो है वो कंपैरिजन हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हवाले से आपका वैसे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले बेशक। 8 पेजेस बन जाते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना मिथ, सॉरी मैं इससे डिसएग्री करता हूँ राना, क्योंकि मैंने खुद जो है पेपर दिए हुए हैं, मैंने खुद मैनेज किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 78 मार्क्स थे और पीएमएस में जो है वो मेरे 79 थे। तो ये आप सॉरी गलत कह रहे हैं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। 8 पेजेस इजीली बनते हैं, क्योंकि आपने पेपर के सेंटर में आयात और अहादीस को भी लिखना होता है। आप इस्लामियत के पेपर में कहीं कहीं शेर भी कोट कर देते हैं, तो इजीली स्पेस कवर हो जाती है। अगर आप इतने पेजेस नहीं लिख पा रहे तो इसका मतलब है कि आपकी राइटिंग स्पीड नहीं है या आपके स्कैटर्ड आइडियाज हैं, क्योंकि अगर हमारे आइडियाज में क्लैरिटी हो तो 8 पेजेस लिखना मामूली बात है। और इसके लिए मैंने हमेशा टेस्ट सीरीज में एक बात कही है, आप लोग पहले रफ पेज में जाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, ताकि आप अपनी अच्छी इंप्रेसिव हेडिंग्स बना सकें। क्योंकि ऑब्वियसली राना मोहन, जब हम एक आउटलाइन बना लेंगे तो हमारी हेडिंग्स भी इंप्रेसिव हो जाएंगी, फिर हमें लिखने में भी आसानी होगी, फिर बंदा उसी के अकॉर्डिंगली आयात और अहादीस को भी सोच लेता है। तो अगर आप कहें ना कि सर 6 पेजेस से मैं कम लिख रहा हूं, तो आई एम सॉरी टू से, आपने जरा क्वेश्चन देखा है कि उसमें इतनी सारी बातें पूछी जा रही हैं, इसका मतलब है कि वी हैव लैक ऑफ कंटेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जरूरी है ना कि हम लास्ट पेज पे जाकर पहले एक रफ सी आउटलाइन बनाने की कोशिश करें हर क्वेश्चन की, क्योंकि मानो जब हम आउटलाइन बना लेंगे ना, फिर उसको इम्प्रूव करना आसान होता है, फिर उसकी वर्डिंग को और बेहतर बनाना जो है वो आसान हो जाता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लिखते हुए कोई नया पॉइंट हमारे माइंड में आ जाता है, समटाइम्स लिखते हुए कोई पॉइंट स्किप भी हो जाता है, तो डेट्स रियली नेसेसरी। देखें, आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। इट्स अप टू यू कि अब आप किस तरह से इस क्वेश्चन को मैनेज करते हैं। आप कंपैरिजन क्या राइट्स का कर रहे हैं या आइडियोलॉजी का, या दोनों का कर दें। इसी तरह आप एनालिसिस देंगे तो एनालिसिस में तो हम एक यूं समझें कि टोटल सम जो है वो दे देंगे कि वेस्टर्न और इस्लाम में क्या फ़र्क है, और इस क्वेश्चन में को मुस्लिम स्कॉलर्स के रेफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली शारिया एग्जाम में चॉइस तो होती है। तंजीला देखें, राइट सेम है, तो फर्क कहाँ है, आइडियोलॉजी में। पेपर में कंपेयर यही तो करना था कि देखें इन्हें ये चीज़ अगर आज समझ आई है तो इस्लाम ने कब दी है। अब देखिए, राइट टू लाइफ है, वो तो वेस्ट ने भी दिया, इस्लाम ने भी दिया है ना। तो कंपैरिजन में यही लिखा जा सकता है कि यार इन्हें अगर आज समझ आई है तो इस्लाम ने 1400 साल पहले ये बात बताई है। दोनों डिस्कस होती है नायला। दोनों डिस्कस होते हैं।
मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना था। मैंने कहा ज़रा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चले ना, ताकि तमाम लोगों की क्यूरीज भी एड्रेस हो जाए। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे लाइबा। देखिए, एक क्वेश्चन में आपने पूछा ना कि कितने रेफरेंसेस होते हैं। वैसे ऑन अ लाइटर नोट सादिया, मैं अपनी क्लास में यही कहता हूँ कि ये ना आप तय कर सकते हैं ना मैं तय कर सकता हूँ। ये तो पेपर वाला दिन तय करता है कि हमें किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितने रेफरेंसेस याद आते हैं। वैसे कहा जाता है कि एक पेज पर दो रेफरेंसेस होने चाहिए, और अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है तो फिर एक पैरे में एक रेफरेंस होना चाहिए, और रेफरेंस भी रेलिवेंट होने चाहिए। ये नहीं कि हम घुमा फिरा के खुद उसे जबरदस्ती रेलिवेंट बनाने की कोशिश करें। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, पाकिस्तान अफेयर से ही ऑलमोस्ट रिलेट करता है, कि इसको इस्लामिक स्टडीज में कैसे करना है। देखिए, इन द लाइट ऑफ द प्लाइट ऑफ इंडियन एंड कश्मीरी मुस्लिम्स। अब मुझे इस क्वेश्चन में दो बातें समझ आ गई, कि इसके अंदर एक तरफ तो हमें इंडियन मुस्लिम्स की भी बात करनी है कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की क्या हालत है, और दूसरी तरफ हमें देखना है कश्मीरी मुस्लिम्स, कि कश्मीर में रहने वाले मुसलमान किन किन मुश्किलात का शिकार हैं। तो इंडियन एंड कश्मीरी मुस्लिम्स की हालत को देखते हुए हमने जस्टिफाई करना था टू नेशन थ्योरी को। अब इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें टू नेशन थ्योरी का पता होना चाहिए। अब ये आप सब लोगों ने पाकिस्तान अफेयर में पढ़ी भी हुई है। ऐसे ही है ना कि टू नेशन थ्योरी बेसिकली है क्या, कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस, और कायदे आजम के बकौल दे नाइदर इंटर मैरी नॉर इंटरडाइन टुगेदर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए कि पहले हम इंट्रो बना लेंगे। इंट्रो में हम लिखेंगे कि इंडियन एंड कश्मीरी मुस्लिम्स आर फेसिंग सवेयर काइंड ऑफ एट्रोसिटीज, और वो कौन कौन सी एट्रोसिटीज हैं, कि नंबर एक, उनको उनके पॉलिटिकल ड्यू राइट्स नहीं दिए जा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कश्मीरी मुसलमानों का जो राइट है प्लेबिसाइट वाला, उन्हें वो नहीं दिया जा रहा, इवन कि वो यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक है। और इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की हालत भी इसी तरह बहुत ख़राब है, कि कहीं पर उन्हें गांव माता के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, कहीं पर अजान पे पाबंदी की बात की जाती है, कहीं पर हमें मुसलमानों का जेनोसाइड नज़र आता है, लाइक इन गुजरात, कि मोदी जिस वक्त वहाँ पे चीफ मिनिस्टर था तो किस तरह से मुसलमानों को जो है वो मारा गया। इसी तरह बाबरी मस्जिद वाला वाकया है। तो हम देख रहे हैं कि मतलब वहाँ पर अभी भी मुसलमानों को जो है वो रिलीजियस, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल किस्म के इश्यूज का सामना है। और इवन के वहाँ पर मुसलमानों का जो अपना कल्चर है, आइडेंटिटी है, ख़ास तौर पे इंडिया में, उसको भी ख़तरात का सामना। तो इसके इंट्रो में मैंने ये बताना था कि इंडियन एंड कश्मीरी मुस्लिम्स आर फेसिंग अपना सिवियर काइंड ऑफ एट्रोसिटीज़, और जो आपके माइंड में आए वो उसके बाद लिखने के बाद आप लिखें कि जस्टिफिकेशन एंड डिमांड ऑफ टू नेशन थ्योरी क्या थी, कि वी वांट अ सेपरेट होमलैंड, जहाँ पर मुसलमान आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकें, जहाँ पर शरीयत को इम्प्लीमेंट किया जा सके। आप देख रहे हैं ज़रा थोड़ा सा इसको किस तरह से इस्लाम से रिलेट करना, कि कायदे आज़म से भी जब पूछा गया था कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था हम इस्लाम की एक लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं, इफ़ यू रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ कायदे आज़म। इसी तरह अलामा इकबाल ने इलाहाबाद में भी सेम यही बात की थी। तो इन तमाम पॉइंट्स को मिलाकर आपने जो है वो एक इंट्रो बनाना था। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन के पहले पोर्शन को एड्रेस करने के लिए लिखेंगे प्लाइट ऑफ इंडियन एंड कश्मीरी मुस्लिम्स। अब उसके अंदर आपने जो भी रिसेंट बातें सुनी हो कश्मीर में, कि किस तरह से मुसलमानों को जो है वो जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह वहाँ पर रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर जो है वो मुस्लिम्स जो यूथ है उनको
मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इसी तरह से फिर उनको वहाँ पर फ्रीडम नहीं है, उनके ड्यू राइट्स नहीं है, इसी तरह से फिर इंडिया में जो है वो किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। अब ये एक बैकग्राउंड बन गया। फिर उसके बाद हम हेडिंग बना लेंगे कि जस्टिफिकेशन एंड डिमांड्स ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप जस्टिफिकेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी अलग हेडिंग बनाएं एंड डिमांड्स ऑफ टू नेशन थ्योरी की अलग हेडिंग बनाएं। तो बेशक आपको अगर याद है, आप इसके अंदर लिखें कि व्हाट इज टू नेशन थ्योरी, और फिर उसके बाद इसमें आपने इसकी जस्टिफिकेशन एंड डिमांड्स बतानी है। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूं कि वो क्या जस्टिफिकेशन थी। तो वो जस्टिफिकेशन ये थी कि जिस तरह सबसे पहले तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि पहले वो खुद इन दोनों कौमों की यूनिटी के हामी थे, लेकिन जब आपने पढ़ा है कि वो बनारस के अंदर हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि ये दोनों अब इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इस्लाम एक दीन है, दीन इंडिपेंडेंस मांगता है, दीन सोवरेनिटी मांगता है, तो मुसलमान कभी भी अंडर हिंदू इन्फ्लुएंस रह ही नहीं सकते। इसी तरह फिर अल्लामा इकबाल ने भी कहा था इलाहाबाद में कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों को मिलाकर इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली जाए। इकबाल की जस्टिफिकेशन क्या थी? नंबर एक, कि मुसलमान जो है वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहे हैं और उनके मुताबिक कि इस्लाम है जो हमेशा मुसलमानों को प्रोटेक्ट करता है, तो इस्लाम गलबे के लिए आया है। और इस मकसद के लिए उन्होंने कहा था कि इन मुस्लिम स्टेट्स को मिलाकर एक अलग रियासत बना ली जाए। और उसके लिए एक फेमस राइटर है स्टीफन कोहेन, उसने अपनी बुक में कहा था कि अकॉर्डिंग टू इकबाल जब पाकिस्तान बन जाएगा तो इंडिया सेफ हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मुस्लिम कंकरर्स आए हैं वो सारे अफगानिस्तान और खैबर के रास्ते आए हैं। और वाकई यार इकबाल की ये बात बिल्कुल ठीक है। आज आप देखें कि पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया से आने वाले तमाम जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स कहें या टेररिस्ट कहें उनको रोका हुआ है। अच्छा, फिर जिना, तो मोहम्मद अली जिना ने कहा था कि हम यहाँ पर कुरान और सुन्नत को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इसे इस्लाम की लेबॉर्ट्री बनाएंगे। अब डिमांड्स क्या थी? डिमांड्स ये थी कि नीड ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसमें हम बता देंगे कि भाई इस्लाम का सियासी निज़ाम, खिलाफत का निज़ाम नाफिज करना चाहिए था। यही उस वक्त की जो है वो आइडियालॉजी थी। स्लोगन भी बनाए गए थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब कि ये जो होमलैंड बनाया गया ये इन द नेम ऑफ रिलीजन बनाया गया, इसीलिए इसे हम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इस्लामिक आइडियोलॉजी। इस्लामिक आइडियोलॉजी सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन थी टू नेशन थ्योरी की। उसके बाद फिर प्रोटेक्शन द राइट्स, सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, के मुसलमानों को जो हिंदू मेजॉरिटी में थे उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स में भी बार बार कि मुसलमानों की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको महफूज बनाया जाए। अभी भी आप देखें कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की कल्चरल आइडेंटिटी को खतरा है ना, कि कहीं पे जो है वो गौ माता को कुर्बान नहीं कर सकते उनके कहने के मुताबिक, कहीं पर जो है वो मिनारेट कंट्रोवर्सी है, कहीं पर जो है वो हम देखते हैं कि मसाजिद के अंदर जो है वो बैंड बाजे बजा दिए जाते हैं। मतलब मुसलमानों के कल्चर को मुतासिर करने की कोशिशें की जाती हैं। इवन कि आप देखें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक तो एक मुस्लिम औरत कभी भी नॉन मुस्लिम मर्द से शादी नहीं कर सकती, तो वहां पर ये इश्यूज भी हैं। मतलब एक पूरा मुस्लिम कल्चरल आइडेंटिटी का क्राइसिस है। और यही आपको कश्मीर में भी नजर आएगा। आपने सुना है कि किस तरह से कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस किए जा रहे हैं राना। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि इन्होंने कश्मीर में पता था कि मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो किस तरह से इंडिया से लोगों को लाकर कश्मीर में सेटल किया गया ताकि मुस्लिम डेमोग्राफी को कंप्रोमाइज किया जा सके। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि हमारी जस्टिफिकेशन एंड डिमांड क्या थी? इंप्लीमेंटेशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना। आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़े कि उसमें हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने यही डिमांड की थी ना कि पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत को नाफिज किया जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूं क्लास में जो आपने पाकिस्तान अफेयर में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि हम अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। होपफुली आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। अच्छा, कल्चरल आइडेंटिटी के साथ साथ
آپ نے ہمیشہ پڑھا ہوگا ریلیجیس فریڈم. بھائی یہ سارے پوائنٹس آپ نے پڑھے ہیں نا کہ یار مسلمانوں کو پاکستان چاہیے اس لیے تھا کہ یہاں پر انہیں ریلیجیس فریڈم ملے. گڈ, کیا بات ہے. اب تو آپ لوگوں کی بھی برین سٹارمنگ سٹارٹ ہو گئی. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں رانا یا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لکھنا کیا ہے, یا ماشاءاللہ اب آپ سب لوگوں کی برین سٹارمنگ بڑھ گئی ہے. خیر, ہوپ فلی انفینکس آپ لوگوں کو تھوڑا سا پتا چلا سیکنڈ کوشچن میں کہ ہم بس دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا آ گیا. ادروائز اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں نا, یہ بہت ایزی کوشچن تھا, ہم لوگ ایزیلی کر سکتے تھے. ہاں, اب میں نے آپ کو کہا تھا وہ جس طرح ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نا اسلامک ٹچ, تو اس میں ہم نے کیا کرنا تھا سلمان, یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ جب بات ہو امپلیمنٹیشن آف قرآن اینڈ سنہ کی, بندہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں آیت یا پیغمبر کی بات ڈال دے کہ یار شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں اسلامک اکنامک سسٹم کہ حاجی سود سے پاک معاشی نظام ہونا چاہیے تھا. پھر کہ یہ جو پاکستان ہے کیونکہ یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے تو اٹ وڈ بی دا لیڈر آف مسلم امہ. آپ بات سمجھ رہے, مطلب کس طرح سے ہم اس میں اسلام کے پوائنٹس کو شامل کر سکتے تھے. تو کلچرل آئیڈینٹی کی اگر بات کی جائے, آپ لوگوں نے پورا چیپٹر پڑھا ہوا ہے نا اسلامک کلچر اینڈ سیولائزیشن, کہ اسلام کا اپنا کلچر ہے جہاں پر اسپرٹ آف برادرہڈ ہے, جہاں پر رول آف لا ہے, جہاں پر ریلیجیس ٹالرنس ہے. آپ کے مائنڈ میں ہیں وہ سارے پوائنٹس؟ ایون کہ آپ اس میں جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کا نام بھی یہی ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہی اسلام ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے وہ اسلامک آئیڈینٹی پر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. ہماری جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ 2/3 میجورٹی ہونے کے باوجود ہم کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. تو آپ نے اس طرح سے اس کوشچن کو کرنا تھا کہ پہلے انٹرو, اس کے بعد پھر ایک پیرے کے اندر پلائٹ آف انڈین اینڈ کشمیری مسلم, کیونکہ آبویسلی اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بتانا تھا جسٹیفیکیشن اینڈ ڈیمانڈز آف ٹو نیشن تھیوری. اب اس میں آپ کو اگر کہیں پر سر سید کی بات, علامہ اقبال کی بات, قائد اعظم کے قول, یا ایون کہ آپ نے یہ سنا مسلم جو لیڈرز تھے جنہوں نے سپورٹ کیا, جیسے علامہ شبیر احمد عثمانی ہو گئے, علامہ شبلی نعمانی ہو گئے, سلیمان ندوی ہو گئے, ان کی باتیں آپ کے مائنڈ میں آتی آپ لازمی لکھتے. بالکل. تو سیکنڈ کوشچن کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو, کوئی پرابلم ہو تو بتائیں. میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں, اسلامیت مشکل نہیں ہے, آپ لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. اٹس ناٹ اے نیو تھنگ. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ نمبر ایک, ہم نے خود کو اس لیول پر لے کر آنا ہے کہ ہم برین سٹارمنگ کر سکیں. اب آپ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں نا, دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹس میں پوائنٹس بھی آ رہے ہیں, میں آپ لوگوں کے پوائنٹس دیکھ رہا ہوں, یار بہت اچھے آپ لوگوں کے پوائنٹس ہیں. اگر اب ہمارا مائنڈ اس طرح سے سوچ سکتا ہے تو ہمیں اسی لیے پریپیئر ہونا ہے کہ ایگزام میں بھی ہم ایسی برین سٹارمنگ کر سکیں. اور میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں ہی بتایا کہ یہ چیز ہم کیسے سیکھیں گے, یہ چیز ہم کیسے امپروو کریں گے, تھرو آور ریٹن سکلز. آپ یوں سمجھیں کہ اسلامیت کا ڈر پتہ ہے کیسے ختم ہوگا؟ ریٹن پریکٹس کے ذریعے. سب سے پہلے ہم لکھنا سیکھتے ہیں, پھر ہم ہیڈنگز بنانا سیکھتے ہیں, پھر ہم اپنی ہیڈنگز کو بھی ڈیفرنٹ, یونیک اینڈ اکارڈنگ ٹو کوشچن بناتے ہیں. میں نے دیکھا کئی لوگ ہیڈنگز تو بناتے ہیں لیکن اس میں رانا پرابلم پتہ ہے کیا ہے بھائی, وہ ہیڈنگز اکارڈنگ ٹو کوشچن نہیں ہوتی. اگر اکارڈنگ ٹو کوشچن ہی نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آرٹ آف رائٹنگ, تو وہ آرٹ آف رائٹنگ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ لکھنا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کوشچن سے ریلیٹ کر کے لکھنا.
एग्जामिनर को ये इंप्रेशन देना है कि सर जो आपने पूछा है मैंने भी वही लिखा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड इस्लामिक सिविलाइजेशन। अच्छा, मैंने आपके साथ ये 3 क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं। आपको सादिक एक बात समझ आई है कि हर क्वेश्चन में 2-2 बातें पूछी गई हैं। आप लोग नोट कर रहे हैं ये बात कि सिंपल सी एक बात तो है ही नहीं ना किसी भी क्वेश्चन में। आप जरा मेरे साथ ये क्वेश्चन अगर पढ़ें और गौर करें तो आपको समझ आ रही है कि हर क्वेश्चन में 2-2 बातें पूछी गई हैं। मलिक बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले नंबर पे तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस करना था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने इस्लामिक सिविलाइजेशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया है? हम खास तौर पे बता सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है आफ्टर इंपीरियलिज्म, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर वेस्टर्न सिविलाइजेशंस आई, उन्होंने यहाँ पर रूल किया, तो फिर उनके कल्चर का, उनकी सिविलाइजेशन का असर भी नजर आता है। अब आपको याद है सिविलाइजेशन की जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी तो विल ड्यूरेंट के मुताबिक सिविलाइजेशन में 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको मैं बताता हूं डेफिनेशन की बेस पे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। मुसरत, सिविलाइजेशन में सबसे पहली चीज होती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने इस्लामिक सिविलाइजेशन पर इन्फ्लुएंस शो किया है तो हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नजर आना चाहिए। आज आप देखें कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने इस्लामिक सिविलाइजेशन के ऊपर अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डाला है ना। मुसलमान ममालिक में या तो बादशाहतें हैं या वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, बांग्लादेश के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, मालदीव को देख लें, अफ्रीकन स्टेट्स को देख लें, तो ये जितने भी वजीर आजम का ओहदा है, यार ये वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये वेस्टर्न है ना। खास तौर पे ज्यादातर हम ब्रिटिशर्स का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम टर्की की बात करें तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने टर्की को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया था ना अंडर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, और इवन कि उनका जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है। आपको बात समझ आ रही है कि पहली चीज भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इस्लामिक सिविलाइजेशन पर हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर आता है। तो दूसरे नंबर पे हमें उनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी नजर आता है। आज आप देखें जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम से ही इंस्पायर्ड है ना। इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, पेट्रो डॉलर है। आप देखें कि तिजारत भी जो है वो डॉलर में होती है। इवन के हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम्स में मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, सारा वेस्टर्नाइज है ना। अच्छा, फिर अगर हम एथिक्स एंड मोरालिटी की बात करें तो यार एथिक्स एंड मोरालिटी में भी आज हम वेस्ट को ही देखते हैं। इवन के टाइम मैनेजमेंट से लेके सिंसेरिटी तक, ऑनेस्टी तक, टाइम मैनेजमेंट तक, हर चीज हम वेस्टर्न फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, फिर इवन कि आप देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है ना। ग्रोइंग चेंज ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम, एक्सटर्नल प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट है। ऐसे है ना कि आज अगर हम मुसलमान ममालिक में लेजिस्लेशन देखें तो यार ये सारी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है ना। इवन कि आप देखें यूएस एड बकायदा फंडिंग करता है। आप पाकिस्तान में अगर बात करें जेंडर इक्वालिटी की या यहाँ पे राइट्स की तो ये सारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड में आता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में आईफोन वेरी गुड, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, फिर इवन के आप देखिए इसमें इफेक्ट्स ऑफ आपको नजर आएंगे, वो क्या कहते हैं इसे, ग्लोबलाइजेशन। कि यार आप देखें तो सही कि इस्लामिक सिविलाइजेशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न है। आप ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट देखें, तिजारत हमेशा वेस्ट की फेवर में है, आर्किटेक्चर हम वेस्ट का फॉलो कर रहे हैं, और इसी की वजह से आपको फ्लो ऑफ कैपिटल भी नजर आता है। इवन कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। कितने मुसलमान ममालिक की आज ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है ना। आज हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ इवन के एग्रीकल्चर में वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोगों को थोड़ा सा बात समझ आ रही है कि हमारी इवन हायर एजुकेशन भी वेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है।
तो कितना इन्फ्लुएंस है। अब ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई भी हैं, आपके माइंड में भी है। वैसे ये तो हमने भी क्लास में पढ़ा था और ये तो सिलेबस में से ही क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस द मेजर्स टू प्रोटेक्ट मुस्लिम सोसाइटीज फ्रॉम नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर। अब देखो, हमने अगर इस क्वेश्चन का ये सेकंड पोर्शन अटेम्प्ट करना है तो आपके माइंड में फौरन सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए राना, कि यार ये जो वेस्ट का कल्चर है इसकी नेगेटिव बातें क्या है। क्योंकि मुझे नेगेटिव बातें पता होंगी तो मैं काउंटर करने के लिए सजेशंस दूंगा ना। आप लोग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग सीख पा रहे हैं कि हमने किस तरह से इसमें जो है वो थॉट्स को डेवलप करना था। भाई मुझे पहले पता तो हो कि नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर है क्या, फिर मैं सजेस्ट करूंगा ना कि इसको खत्म किया जाए। अब हम जरा थोड़ा सा सोच लेते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है। तो नेगेटिव इंपैक्ट्स में आप सिर्फ फेमिनिज्म नहीं लिखेंगे सलमान, ये कोई अच्छी फ्रेज नहीं है, क्योंकि फेमिनिज्म एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। हमें यहां पर लिखना चाहिए नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ फेमिनिज्म। हाँ, ये लेबा का जो है वो पॉइंट अच्छा है, सूडो फेमिनिज्म कह दें आप। अच्छा, फिर इसी तरह आप इसमें बताएं कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। वीक एंड फ्रेजाइल इंडिपेंडेंट फैमिली सिस्टम। इंडिपेंडेंट फैमिली सिस्टम का मतलब क्या होता है डॉक्टर, कि इस्लाम जिस तरह हमें राइट्स एंड ड्यूटीज का कंसेप्ट देता है वैसा यूरोप में नहीं है। इवन कि आप देखें सबसे सिंपल बात, कि जिस तरह से इस्लाम ने मियाँ बीवी के हकूक व फराइज और इनका रोल तय कर दिया है, हम अब यूरोप को फॉलो कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान में या मुस्लिम स्टेट्स में उसको ऐसा तो फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा, फिर इसमें आपने बताना है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये भी तो हमने वैसे ही सीखा है ना। इस्लाम एक दीन है, इस्लाम कभी भी नहीं कहता कि आप पॉलिटिक्स और दीन को सेपरेट कर दें। लेकिन आपने नोट किया है कि आज हम इवन के पाकिस्तान में भी किस तरह से दीन और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर चुके हैं। जबकि के आपको याद है वो इकबाल का एक शेर, कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, लेकिन अब हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो हम दीन को सेपरेट कर चुके हैं। ऐसे है ना। अच्छा, फिर आज हम इस्लामिक एथिक्स एंड मोरालिटी से भी दूर हो गए। जिस तरह इस्लाम में मोरालिटी का कंसेप्ट है मोडेस्टी, हया, ऑब्वियसली आज हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो मोडेस्टी इस्लाम की पहचान थी, नबी ने कहा था कि मेरे दीन की पहचान हया है, वो ख़त्म हो गया। आप बता सकते हैं कि यार इसमें इवन के जो मिस यूज़ ऑफ मीडिया, आपने एक चीज़ नोट की है, मैं सिर्फ जिस तरह फेमिनिज्म या मीडिया लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं उनका नेगेटिव इस्तेमाल, ये बुराई बता रहा हूं। आप समझ रहे हैं बात को, कि मीडिया है, मीडिया का तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन इसमें मैंने क्या लिखना है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। जिस तरह आजकल अब आप बखूबी आगाह हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो टिकटॉक, लाइव टिकटॉक एंड रील्स है ना, ये सारी चीजें तो हम देख रहे हैं। इसी तरह फिर अब वहां पर बात होती है न्यूक्लियस फैमिली की, वो इंडिपेंडेंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं, जबकि इस्लाम बात करता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड की, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ नेबर्स की। अच्छा, फिर इसमें हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक चीज जो बहुत ज्यादा वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो ये, कि कल्चर्स और रिलीजन्स आर एट वार। ये भी तो हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। जैसे एक टर्म निकाली गई थी इस्लाम वर्सेस वेस्ट, कि उन्होंने तो इस्लाम को वेस्ट के ही अगेंस्ट समझ लिया, जिसमें मुस्लिम ड्रेस कोड, जिसमें मुस्लिम जो अपीयरेंस है उसको बुरा करार दिया गया। आपको याद है वो फ्रांस में खवातीन के वेल पे जैसे पाबंदी लगी थी, ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही है ना, कि हमारे यहाँ भी अब वेल को जो है वो बुरा समझा जाता है। तो देखिए, अब जब हमें ये नेगेटिव इम्पैक्ट समझ आ गए तो आपने बताना है कि इस्लाम में इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम सोसाइटीज़ को इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर और स्टेट लेवल पर मेजर्स लेने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल लेवल पर कैसे, कि हम कुरान की टीचिंग्स को फॉलो करें। इंडिविजुअल लेवल पर कैसे, कि हम इस्लामिक वैल्यूज़ पर अमल करें। सोसाइटी लेवल पर कैसे, कि हम इस्लाम की तालीमात के मुताबिक एक अच्छा मुआशरा बनाने की कोशिश करें। और स्टेट लेवल पर कैसे, कि भाई ये इंटरेस्ट को ख़त्म करना, मसाजिद का एहतमाम करना, इस्लाम के सियासी निज़ाम को लाना,
अरेबिक लैंग्वेज को प्रमोट करना, एक अच्छे फैमिली सिस्टम के लिए यहाँ पर तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करना स्टेट की जिम्मेदारी है ना। आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है कि हम जब सजेशंस देंगे तो उसको कैसे डिवाइड कर देंगे, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल एंड स्टेट लेवल। अब आप मुझे बताएं कि अगर इन 3 तरह से आप मेयर्स को सजेस्ट करें, हम बेहतर कर सकते हैं कि नहीं? ओके गुड। मैंने अपने सेशन में कोशिश की कि लेक्चर देने की बजाय आप लोगों के सोचने समझने की सलाहियत को जो है वो उजागर कर सकूं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब कि व्हाट आर द रैशनल आर्गुमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इम्पैक्ट्स ऑफ द बिलीफ इन मोनोथीज्म ऑन ह्यूमन लाइफ। अगेन आप देखें कि सादिक इस क्वेश्चन में भी 2 बातें पूछी गई हैं। तो जब हम अकीदा तौहीद के हवाले से, खुदा के वजूद के हवाले से रैशनल आर्गूमेंट्स की बात करते हैं, वैसे जिन लोगों ने मेरी ऑन कैंपस क्लास ली है उन्हें पता है कि हम जब सिलेबस डिस्कस करते हैं तो मैं हमेशा ये बात लाजमी डिस्कस करता हूँ कि हम मुसलमान खुदा को मानते हैं, पहचानते नहीं हैं। गॉड रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। अब देखो यार, खुदा को पहचानने के लिए हमारे पास कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं। जब हम रैशनल आर्गूमेंट्स की भी बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे तो हम वही के जरिए, पैगंबर के जरिए खुदा को पहचानते हैं। जैसे आप सारे लोग सूरह इखलास भी पढ़ते हैं ना। दूसरे नंबर पे हम इसमें साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक रेफरेंसेस भी कोट कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हम देख रहे हैं कि कुरान में कुछ बायोलॉजिकल वर्सेस हैं जो दुनिया आज हमें बता रही है। इसी तरह फिर कॉस्मोलॉजी के हवाले से है। ओह ओके, मैं समझा था शायद 3 आवर्स की क्लास है, ये तो 1 आवर की थी। मैं इसलिए बड़े पुरसकून अंदाज में डिस्कस कर रहा था। ओके, मैं इसे रैप अप करता हूँ, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अच्छा, तो इसी तरह फिर इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स दे देंगे। इसी तरह इसके अंदर आप जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के हवाले से आर्गुमेंट्स दे देंगे। आप इसके अंदर साइंसेस के हवाले से, जिस तरह लोग जो है वो ओशन के हवाले से, इसी तरह जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है उसके हवाले से आर्गुमेंट्स देते हैं। और दूसरे नंबर पे इसमें रैशनल आर्गुमेंट हम जिस तरह पढ़ते हैं ना कि अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाता। तो मैंने आपको एक बुक का भी हवाला दिया था जॉन क्लोवर की, जिसमें हम पढ़ते हैं द एविडेंस ऑफ गॉड इन एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। मतलब अब आप देखें कि रैशनल आर्गुमेंट कैसे डिवेलप होंगे। नंबर 1 कुरान के जरिए, नंबर 2 साइंस के जरिए, नंबर 3 जो फिलॉसफी है, सोचो विचार है, उसके जरिए। आप तमाम लोगों को बात समझ आई कि रैशनल आर्गुमेंट कैसे डेवलप करते हैं। आपके पास ये तीनों चीजों का नॉलेज था। उसके बाद फिर हमने इसके इम्पैक्ट डिस्कस कर देने थे कि अल्लाह को मानने से हमारी इंडिविजुअल लाइफ और सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने देखना था कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द इस्लामिक सिस्टम। अब यार, जब हमने कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम बताना है तो ये कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू सुन्ना होना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को कि जब इस्लाम में एक्सप्लेन करना है तो वो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद demonstrate with examples that the practices of the Khulafai Rashidin in the perspective set the highest standard। अब इसमें आपने 1 बाय 1 चारों खुलफाए राशिदीन की हेडिंग्स बनानी थी और बताना था कि उनके दौर में अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम कैसा था। अब जैसे हज़रत अबू बकर सदीक के दौर में भी अकाउंटेबिलिटी थी, उनकी एग्जांपल्स देंगे कि किस तरह से उनके दौर में उन्होंने खुद को भी अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया है। अपने जो उनके फौजी जर्नैल थे उनकी भी अकाउंटेबिलिटी जैसे मुख्तलिफ मुहिम्मात में, एडवेंचर्स में की गई है। हज़रत उमर के बारे में तो मशहूर है कि उन्होंने प्रॉपर एक महकमा ही बना दिया था सरकारी मुलाजमीन की अकाउंटेबिलिटी के लिए भी। और इसी तरह वो अपने गवर्नर्स की एनुअल अकाउंटेबिलिटी करते थे। सिमिलरली हज़रत उस्मान गनी, इसी तरह हज़रत अली। आपको बात समझ आ रही है कि चारों खुलफाए राशिदीन की सेपरेट आपने बतानी थी। इसके बाद नेक्स्ट है काजेज ऑफ सेक्टेरियनिज्म एंड पोलराइजेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है
کہ ہمارے ہاں سیکٹیرینزم کی کیا کازز ہیں. ویسے اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا اس کوشچن کو، تو اس کو میں دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دوں گا. میں کہوں گا کہ کازز آف سیکٹیرینزم اینڈ پولرائزیشن کچھ انٹرنل ہیں، کچھ ایکسٹرنل ہیں. آپ کو لائبہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم جنیرک لکھنے کی بجائے اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے نا، کہ کچھ مسلمانوں کی انٹرنل کازز ہیں، کچھ مسلمانوں کے ایکسٹرنل کازز ہیں. اب جیسے انٹرنل میں کیا آتا ہے؟ انٹرنل میں آتا ہے پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں، انٹرنل میں آتا ہے کہ لیکنگ بیہائنڈ ان ایجوکیشن ہے، اسی طرح ویک اکانومی ہے نا یہ ساری چیزیں. اسی طرح پھر اپنا پولیٹیکل افیلیشن ہے، اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں لیک آف اویئرنیس ہے، اسی طرح پھر پاورٹی ریشو ہے، آئیڈیولوجیکل گیپس ہیں، ہے نا یہ ہمارے. اور کچھ ہمارے ایکسٹرنل بھی ہیں. ایکسٹرنل کیسے ہیں؟ کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مارجنلائز کیا گیا ہے، ہمارے اوپر ویسٹرن انویژن بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں پہلے افغانستان میں، پھر عراق میں، اب جو ہے وہ ایران کے اوپر ہے. سیکنڈ نمبر پہ سینکشنز ہیں، تیسرے نمبر پہ ایکسپلائٹیشن ہے، پہلے ڈائریکٹ تھی اب انڈائریکٹ ہے نا یہ ساری چیزیں. پھر پراکسی وارز، یہ ایکسٹرنل ہے نا پراکسی وار، کہ کس طرح سے فنڈ کیے جاتے ہیں، کس طرح سے ہم نے سیریا میں دیکھا کہ پراکسی لڑی ہے میجر پاورز نے. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے کوشچن میں ہم کیا کرتے ہیں، انہیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اب جب آپ نے سولوشنز دینے ہیں تو یار میں نے ہمیشہ اسائنمنٹ دی ہے امت مسلمہ کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اس نے یہی کہا ہے نا اسلامک ٹیچنگز. تو اسلامک ٹیچنگز کا مطلب کیا ہے کہ ملک یہاں پر پھر قرآن اور سنت کے یا مسلم اسکالرس کے حوالے ہونے چاہیے. ویسے یہ بڑا ایزی سا اور جنیرک سا کوشچن تھا. اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہمارا، تو لاسٹ کوشچن تھا کہ ویسے یہ بھی بہت آسان کوشچن تھا ملک، کہ واٹ آر دا چیلنجز فار دا انسٹیٹیوشن آف دا فیملی اینڈ اٹس رول ان دا پریزنٹ ایرا، ڈسکس دیم ان دا لائٹ آف اسلامک ٹیچنگز. تو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جو ہے وہ چیلنجز ہیں انسٹیٹیوشن آف فیملی کے لیے. اب دیکھو یار بندہ ویسے ہی برین اسٹارمنگ کرتا ہے کہ آج ایک خاندان کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. ویسے اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ آج کل فیملی میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے فائنینشیل ہارڈ شپس، یہ جنہیں آپ کہتے ہیں کہ اکنامک انسٹیبلٹی، ہے نا. کہ غربت سب سے بڑا جرم ہے یار. آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر ایک انسان کو دیکھا جائے وہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں میں کیوں انصاف نہیں کر پا رہا، اکنامک انسٹیبلٹی ہے نا. اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر فائنینشیل ایشوز کے بعد آپ بتائیں کہ ہمارے پاس جو مورل ویلیوز ہیں ان کی بڑی ڈیفیشنسی ہے، جیسے پیشنس. بھئی آپ سارے بار بار انکریزنگ ڈائیورس ریشو کہہ رہے ہیں، تو آنیسٹلی سپیکنگ اس کی سب سے بڑی وجہ صادق امپیشنٹ ہونا ہے نا، کہ اب وہ ٹالرنس نہیں ہے، وہ برداشت ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم سارے لوگ اب قرآن اور سنت کی جو حقیقی تعلیمات ہیں اس سے دور ہو چکے ہیں. کیوں آئی فون ایسے ہے نا کہ اگر ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمیں پتا ہو کہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو بار بار ہم حقوق العباد کہتے رہتے ہیں، تو ہمیں پتا تو ہو کہ وہ حقوق العباد کیسے جو ہے وہ فیملی کے لیے ضروری ہیں. تو آج ان رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا پورا نہ کرنا بھی تو انسٹیٹیوشن آف فیملی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیک آف رسپانسبلٹیز اسے کہا جاتا ہے. ویری گڈ ڈاکٹر، آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ انہیریٹنس ایشوز ہیں، کہ آبویسلی مسلم سوسائٹیز میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر مسلمان ہونے کے باوجود وراثت اسلام کی تعلیمات کے مطابق تقسیم ہی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے فیملی میں کنفلکٹس نظر آتے ہیں. اچھا پھر آپ نے اس میں بتانا ہے کہ یار ہیومن رائٹس وائلیشنز، آپ اس میں بتائیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی تو ہے، یہ وومن رائٹس وائلیشنز بھی ہے. آئی فون پیٹریارکی کا ورڈ اسلامک سٹڈیز میں یوز نہیں کرنا، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھو اسلام نے خود مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، سورہ نساء میں ہے.
اب جب اللہ تعالیٰ خود ایک قسم سے پیٹریارکی کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں نے پیپر میں اس کے اگینسٹ لکھ کے مرنا تھوڑی نہ ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سارے جو ہے وہ آبویسلی ایسے کے لیے بھی پڑھتے ہیں، جینڈر اسٹڈی میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو وہ انگلش میں ایک پروورب یاد ہے کہ وائل ان روم ڈو ایز دا رومنس ڈو. اسلام مرد کو جو ہے وہ گھر کا سربراہ بناتا ہے، تو آپ پھر اس قسم کی باتیں پیپر میں نہ لکھیں. ہاں، آپ اس میں یہ لکھیں کہ جو وومن کے ڈیو رائٹس ہیں ان کی وائلیشنز کی جاتی ہے، اس کے اندر جو رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی ہے اس کی وائلیشن کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی جینڈر کے اگینسٹ ہے. پھر کہیں کہ جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. تو ہمارے ہیں نا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیلنجز فیملی کے لیے فائنینشیل بھی ہیں، چیلنجز جو ہیں وہ سوشل بھی ہیں، چیلنجز جو ہے وہ ریلیجیس بھی ہیں، چیلنجز جو ہیں وہ مورل بھی ہیں. اس کے بعد پھر اسلامک ٹیچنگز میں آپ نے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر لینا تھا. ویسے یہ کوشچن پروفیسر خورشید احمد کی بک میں بہت اچھا دیا ہوا. تو یہ میری طرف سے پیپر کو ڈیکوڈ تھا. ہوپ فلی اب آپ اس قسم کے کوشچنز کو اسی طرح برین سٹارمنگ کر کے اٹیمپٹ کرنا سیکھ جائیں گے. آپ نے ایک لاسٹ بات اور اس پیپر کے حوالے سے نوٹ کرنی ہے، وہ یہ کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں، پرابلمز ہیں، یہ کوشچن کا پہلا حصہ ہے، اس کے لیے ریفرنس کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ آپ کرنٹ افیئر کے بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ ماڈرن اسکالرس کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں جہاں بھی سولوشنز دیکھے ہیں آپ کو فیل ہوا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف قرآن اینڈ سنہ. ڈو یو فیل اٹ؟ کیا آپ نے نوٹ کیا کہ سولوشنز ہمیشہ قرآن اینڈ سنت اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پوچھے جا رہے ہیں؟ تو آپ پرابلمز کو جسٹیفائی کریں گے کرنٹ ڈیٹے کے ذریعے، آپ ان ساری باتوں کو ریلیٹ کریں گے کرنٹ افیئر کے پرابلمز کے ذریعے، لیکن سلوشن قرآن کا دینے کے بعد کہنا ہے کہ موجودہ دور میں اگر عمل کر لیں تو بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ پیپر مشکل نہیں تھا، گھما پھرا کے پوچھا گیا تھا، اس لیے ہم پریشان ہو گئے. آپ بک کو پڑھیں گے لیکن آپ ریٹن پریکٹس کے لیے اس کو کرنٹ افیئر سے ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو ماڈرن پرابلمز کا پتا ہو، ماڈرن پرابلمز کو جسٹیفائی کرنا آتا ہو، ماڈرن پرابلمز کے حوالے سے لکھنا آتا ہو، پھر سولوشنز اسلام کے مطابق دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو نوا میڈیا ٹیم، میں اپنے پورے پیپر کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر چکا ہوں، اور میرا خیال ہے ود ان ٹائم ہی کر لیا ہوگا. اوکے. تو مہنور ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کنفرم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایف پی ایس سی بڑا انپریڈکٹیبل سا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری پھر ہر حوالے سے کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے اب صرف اور صرف ٹریڈیشنل اسلامک اسٹڈیز پہ ریلائی نہیں کرنا، آپ نے انہی طرح سے کوشچنز کو اٹیمپٹ کرنا ہے کہ ہم آج کے دور میں کس طرح سے ان باتوں کو اپلائی کر سکتے ہیں. اب جیسے ملک پولرائزیشن اور سیکٹیرینزم ہے، تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق آج انہیں کیسے حل کر سکتے ہیں؟ یہ اپلائیڈ ہو گیا نا؟ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں سٹارٹ میں کہ 6 to 8 پیجز آر انف. اوکے، لائبہ ایم سی کیوز بھی مل جائیں گے آپ کو، کوئی ایشو نہیں ہے. اور آئی فون سب سے پہلے تو سلیبس پڑھے نا، پھر اس کے بعد ریسرچ اور آرٹیکلز کے ساتھ اسے ریلیٹ کرنا. لیکن ریسرچ اور آرٹیکل سے مراد میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ڈان نیوز پیپر اور یہ جو ایڈیٹوریل اینڈ اوپینینز ہیں ان کو پڑھا کریں. جیسے آپ کو پتا ہو پولیٹیکل پولرائزیشن کہاں کہاں پر ہے، کہاں کہاں پر ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، تاکہ ہمیں پتا ہو نا، اسی حساب سے ہم ڈیٹا بھی کوٹ کر سکیں.
میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، تو آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گڈ ڈے. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. لائبہ میں نے آپ کے 2-3 کوشچنز ایڈریس کیے ہیں. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. لائبہ ایم سی کیوز آپ کو مل جائیں گے. یہ تو اب اپلوڈ بھی کر دیے ہیں، نووا نے بھی کیے ہیں، میں نے بھی اپنے پیج پر کیے ہیں. تو ایم سی کیوز کیونکہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں تو اس کو کلاس میں کیا ڈسکس کریں. ہاں، بک آپ اسلامی نظریہ حیات یا نووا کی لے لیں. اردو والی بک بھی آپ کو مل جائے گی. میں نے خود نووا کی اردو کی بک لکھی ہے. کوئی بات نہیں لائبہ، اٹس اوکے. لیکن یہ ساری چیزیں تو ویسے بھی سوشل میڈیا پر اویلیبل ہوتی ہیں. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. نووا کا پیج ہے اتنا بڑا؟ نہیں، میرا یوٹیوب پہ کوئی پیج نہیں ہے. ویسے آپ لکھیں CSS PMS ود رضا تو آپ کو یہ سارے ایم سی کیوز اس میں بھی مل جائیں گے خوشنما. بے شک گوگل پہ لکھ لیں، انسٹا پہ لکھ لیں، آپ کو ایزیلی مل جائیں گے. اسی لیے تو میں نے کہا ایم سی کیوز پہ تو ہم ٹائم ہی نہیں لگاتے نا، یہ تو ہمیں ویسے ہی مل جائیں گے اویلیبل. اوکے جی، تھینک یو پھر. اللہ حافظ.